تو یہاں تشریف لے کے آئے خصوصی طور پہ بہت شکریہ. میں محترمہ کے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ مل کے اسپیشلی عادل خان صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک پرائیویٹ ایئر لائن کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا تھا اس میں زیادہ یعنی کہ جو کام تھا یا جو بات چیت تھی اس میں میرا تھوڑا سا رول دیا. تو مین جو ہمارا مسئلہ جو کریٹ ہوا نومبر میں ہماری فلائٹ جانی تھی وہ نہ جا سکی. اکتوبر سے یعنی ہم نے شروعات کی اکتوبر نومبر اور ابھی بھی جو لاسٹ ہماری ڈیٹ تھی وہ 29 نومبر کی تھی کہ ہم ایک بار ہم یہاں سے شروع کر سکیں. لیکن بدنصیبی یہ ہوئی درمیان میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ری انٹری کا مین ایشو تھا. سیکنڈلی اس ایئر لائن کو ہماری کمیونٹی اندر سے ہی نشانہ بنایا گیا, یعنی کہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اسپیشلی وہ ہائی لائٹڈ ہوا. اس کے بعد اس کی باقاعدہ میں نے پولیس رپورٹ بھی کرائی اور عادل خان صاحب کے نوٹس میں ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کمیونٹی کو آفیشلی تھوڑا سا یہ نوٹس بھی دے دیں, خاص کر اس طرح کے اگر کوئی ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی پرسنل نہ ہونے کے لیے یعنی میں ریکویسٹ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سب بھائیوں کو السلام علیکم. میڈم آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, عادل صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. تو سب نے جیسے کہا کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. یہاں پر آج ہم اکٹھے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہیں. جب ہم الگ الگ ہوں تو آپ ہی اگر ہمیں موقع نہ دیں تو ہمارے پاس مجبوری ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی کافی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ کورینز کی کافی کوئریز ہوتی ہیں بزنس کے بارے میں, تو آپ ایمبیسی کے پیج پر ایک کیٹیگری بنا دیجیے کہ جس میں یہ مینشن ہو کہ اگر کسی کورین کو کوئی مال چاہیے تو وہ وہاں پہ مینشن کرے. آن لائن سیشن میں عادل صاحب کافی دفعہ باتیں ہو چکی ہے اور جن کے پاس یہاں پہ کوئی اچھی چیز ہے وہ بھی اس پہ چڑھا دیں تاکہ اس کو جو ہے مینٹین کیا جا سکے. بلکہ محترمہ سفیر صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم جلد اس پہ کام بھی کریں گے اور اسٹوڈنٹس میں سے کچھ نے کہا تھا کہ ہم وہ ڈیل کر رہے ہیں, جلد جو ہے وہ سائٹ بن جائے گی, پر ابھی تک وہ پینڈنگ میں ہے. گزارش ہے کہ وہ اگر بنا دیں گے تو کورینز کو بھی پاکستانی مال آسانی سے اور اچھے ریٹس میں مل سکے گا اور یہ مونوپلی نہیں رہے گی, اس پہ کوئی بھی آدمی جو ہے پاکستانی جو ہے اس پر کام کر سکے گا. بہت شکریہ. آج پروگرام میں یہاں پہ آئیں. میرا نام عزیز احمد ہے, سوات کا رہنے والا ہوں, پشاور کے سوات کا رہنے والا ہوں اور کوریا میں تقریباً میرے 23 سال ہو گئے ہیں. میرے بچے بھی میرے ساتھ, یہاں فیملی بھی ہے. میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں. یہاں پہ ہم یہاں پہ کوریا میں بس رہے ہیں اور کافی سارے مسائل ہوتے ہیں کوریا میں, لیکن چلو ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ہم مسلمان ہونے کے یعنی ہم مسلمان ہیں اور یہاں پہ ہمیں ہمارے کچھ دینی فرائض بھی ہیں وہ ہم یہاں پہ سر انجام کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے مسجد. جب سے ہم کوریا میں آئے ہوئے ہیں اور سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ہمارے چکچند دوم پہ جو مسجد تھی, ایک مسجد بلڈنگ تعمیر ہوئی تھی اور وہ مسجد جو ہے ہم سب لوگوں کے یعنی تعاون سے, ہمارے پاس اس میں کسی باہر ملک سے کوئی ہمیں جو ہے نا کوئی فنڈ نہیں آیا, نہ کوئی قطر سے آیا فنڈ یا نہ سعودی سے آیا نہ کوئی اور ملک سے. اور یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی مساجد بنے ہیں یہاں پر, اور وہ بھی اسی مسجد کی وساطت سے یعنی نقصان میں ایک مسجد بنی, وہ بھی ہمارے تیگو مسجد کی وساطت سے وہ مسجد بنی. وہاں پہ الحمدللہ جو ہے انڈونیشین ساتھی ہے جو بھی مسلمان ہیں وہاں پہ مسجد میں
अपने नमाज के फ़र्ज जो है ना वो सरअंजाम देते हैं। और इसके वसासत से कामवंदो क्योंकि चलादू कामजू में एक मस्जिद बनी, इसी मस्जिद के वसासत से अल्हम्दुलिल्लाह केम्पक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों का जो मस्जिद है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कम्युनिटी इसी मस्जिद की वजह से बनी है। और हमारी यानी यहाँ पे हमारे फौतगी होती है तो हमारे गुस्ल का और जनाजे का सिस्टम यहीं पर होता है। हमारे बच्चे होते हैं तो हम जब हकीका करते हैं तो इसी मस्जिद में करते हैं। बाकी दीन की जो फ़राइज़ है वहीं से हमें इल्म मिलता है और वहीं से हम कुछ सीखते हैं। अब हमारा हाल ये हुआ है कि जो हमारे चुकचन तेगू का जो मस्जिद था उसकी कुछ सरबराहान, शायद इस महफिल में सारे बैठे हुए हैं, उनको सारे हालात मालूम है। उस सरबराहान के कुछ कोताहियों को मैं कोताही कहूँगा कि उन्होंने किसी नमाजी के साथ, किसी बंदे के साथ मशवरा नहीं किया और हमें अंधेरे में रख के उस मस्जिद का एक फैसला किया वहाँ से शिफ्टिंग होने का। यानी वहाँ पे अपार्ट आ रहे थे और वो अपार्ट की वजह से हमारी वो शिफ्टिंग मजबूरी बन गई वहाँ से जाने का। तो अभी हमारे ये हालात ये हैं कि हम सिर्फ जुम्मे की नमाज उस मस्जिद में पढ़ सकते हैं जहाँ पे बिल्डिंग ली हुई है। तो उसी मस्जिद में नीचे हाल पे सूअर की गोश्त की रेस्टोरेंट है, शराब खाने हैं। कुछ दोस्त ऐसे मसलक वाले हैं कि वहाँ पे नमाज इसी वजह से नहीं पढ़ने आते। दूसरे फ्लोर पे उसमें एक हागवन है और तीसरे फ्लोर पे हमने एक हाल में उसमें जो है ना कालीन बिछा के उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि हमने उस टाइम के जो सरबराहान है उससे हमने बात भी की, हमारे मुअज़्ज़ज़ है वो भी हमारे मशरान हैं, उससे हमने बात की कि ये जगह उसके लिए फासिद वो नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, आप लोग मेहरबानी कर लें। ये इशू हमारे इस कम्युनिटी में सब दोस्तों के हैं, सब दोस्तों को। हर बंदे ने यहाँ पे मरना है, हर बंदे का यहाँ पे गुस्ल होना है, हर बंदे का हमने काफ़ी दोस्तों के जनाजे पढ़ा के इधर से पाकिस्तान भेजे हुए हैं। तो मैं ये इशू अदर साहब को और मुहतरमा साहब को ये इस बारे में हम जो हमारे सरबराहान हैं वो इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि ये मसला हमारे लिए जो है ये मसला हमें हमारे हल कर दें, ताकि जो है ना आने वाले वक्त में हमारे बीच में कोई ऐसा झगड़ा ना हो, कोई बेइत्तेफाकी ना हो, कोई और मसला नहीं हो। मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले तो बलोच साहब आपने सवाल पूछा प्राइवेट एयरलाइन का, मुझे सवाल तो नहीं समझ आया लेकिन मुझे मसला का आइडिया है कि क्या मसला है। तो ये फ़्लाइट हमने कोशिश की थी क्योंकि बहुत दरख्वास्त आती थी और हमें जब भी मेरा ऑनलाइन सेशन होता था बहुत मेल्स भी आती थी, कम्युनिटी की तरफ से डिमांड थी कि पाकिस्तान की तरफ एक डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए। तो हमने पहले तो PIA को रब्ता किया और PIA के हालात आप लोग जानते हैं, और वो PIA के अलावा जो कोरियन एयरलाइंस हैं उनसे भी रब्ता किया गया। तो वो एयरलाइन सब अपनी देखते हैं कि किस तरीके से व्हाट इज़ इकनॉमिकली फीजिबल, कि क्या चीज़ उनके मुनाफे में आएगी, क्योंकि कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं, ये हुकूमत की डायरेक्शन पे तो चलते नहीं हैं। तो जब इनको हमने ये सजेस्ट किया तो वो चीज़ हमारी उस वक़्त नहीं चली। फिर हमने और एम्बेसीज़ के साथ और हमारे यहाँ पे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे डिस्कस किया कि वो किस तरीके से डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। तो हमें एक ये सलूशन नज़र आया कि चार्टर फ़्लाइट्स का एक ऑप्शन मौजूद है और अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ये प्रोसेस शुरू करें तो ये एक अच्छा ज़रिया बन सकता है पाकिस्तानीज़ के लिए कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैवल करना। और मैं ख़ुद बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे इस साल 2-3 दफ़ा पाकिस्तान जाने का मौका मिला और हर दफ़ा बहुत अजियत होती है जब आपको 20-20 घंटे आपको एक शहर में इंतज़ार करना पड़ता है फ़्लाइट के लिए, और ख़ास तौर पे कोविड का ज़माना है और कोविड के ज़माने में आप के लिए बड़ा ये
अनसेफ है कि आप एयरपोर्ट पे 20 घंटे के लिए बैठे हुए हैं, तो ये इतना सेफ नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट फ़्लाइट हम समझते थे कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो आप लोग सब जानते हैं कि हमने बात की, एक इसमें आदिल खान साहब ने बड़ी मेहनत की और हमने एक एयरलाइन के साथ बात की और बिल्कुल एम्बेसी का उससे कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोई डीलिंग्स नहीं। हमने 2-3 एयरलाइंस से जिनसे बात की, ये एक एयरलाइन थी जो कि पहले ही बांग्लादेश के लिए फ़्लाइट्स अरेंज करती है, तो इसलिए इनके पास एक्सपीरियंस था। इनको हमने रिक्वेस्ट की और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान को कंसिडर कर सकते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स के लिए। लेकिन जब वो चीज़ अनाउंस हुई तो उसके बाद जो कम्युनिटी की तरफ से इतना कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आया और फिर वो कंपनी भी बैकआउट कर दी। सो ये एक मसला है और ये अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो इस चीज़ पर फर्दर काम होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कई दफ़ा मसाइल आप लोग जो पेश करते हैं उसके हल उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते जितने हम समझते हैं। उसका हमारे नज़दीक यही बेहतरीन हल था, लेकिन जब हल निकला तो शायद आप लोगों को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं जानती हूँ ये जो री एंट्री का मसला है, इसकी वजह से काफ़ी लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और ये एक इशू है जिसको अभी हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और वीज़ास का मसला बहुत सीरियस मसला है इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, उन्होंने आना है। हमारे वर्कर्स हैं जिन्होंने टेस्ट पास किए हुए हैं, उन्होंने आना है। इसी तरह जो यहाँ पर लोग हैं उनकी फैमिली वीज़ास का मसला है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी फैमिलीज़ आएँ। और फिर री एंट्री का मसला है, आप लोग जो यहाँ से वापस जाना चाहते हैं या अपनी पाकिस्तान में अपनी फैमिली से मिलना चाह रहे हैं, आप नहीं जा सकते, तो वो भी एक सीरियस मसला है। तो इसमें एम्बेसी कर रही है, अपनी काविशें कर रही है और हमने इसमें बहुत सारे मुलाकातें की हैं। वर्कर्स का मसला आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले ये रिज़ॉल्व हुआ है और कोरियंस ने अलाउ किया है कि अब ये पाकिस्तानी वर्कर्स आ सकेंगे E9 कैटेगरीज में। इसी तरीके से हम लोग अब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं री एंट्री के इशू पर और फैमिली वीज़ास के इशू पर। तो मैं आपको कोई अभी खुशखबरी नहीं सुनाना चाहती, कोई जब ये फ़ैसला होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। तो हम यही आपको बता सकते हैं कि हम इस पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स का है ये भी उनके लिए भी हमने सारा डाटा इकट्ठा किया। स्टूडेंट्स का जो बाकी के एडमिशन्स हुए हुए हैं उनसे हमने डाटा लिया और वो हम कोरियन हुकाम के साथ शेयर कर चुके हैं और उस पर भी काम हो रहा है। होपफुली इसका भी नतीजा जल्द आएगा। और इसके अलावा जो आप लोगों ने बात की, शाहिद साहब आप हमेशा ट्रेड क्वेरीज़ की आप जिक्र करते हैं और ये बिल्कुल आपका एक वजह चीज़ है। पहली बात तो ये है कि ट्रेड क्वेरीज़ हमें बहुत रेगुलरली आती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सी ईमेल्स आती हैं वो मेरे पास भी आती हैं और उसमें unknown people, companies, Korean companies, everybody is sending emails to the embassy of Pakistan, जो कि हमारा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है फेसबुक पे, वेबसाइट पे, एवरीवेयर। तो वो हमें आती हैं और उनका जवाब तो बड़ा रेगुलरली दिया जाता है। कोई हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती। जो भी हमें ऑप्शंस आती हैं हम खुद उसको आगे कन्वे करते हैं और उनको लिंक अप करते हैं जिसके साथ वो क्वेरी आती है, उसको उसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ये आपने मसला बहुत दफ़ा वो किया। आप इनकी और इमरान साहब की ज़रा एक मुलाकात करा दें ताकि एक चीज़ को प्रॉपर्ली रिजॉल्व कराया जा सके। तो इसके अलावा जो अजीज़ साहब ने मसला
اٹھایا. عزیز صاحب یہ ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جو آپس میں جو تھوڑی سی جو آپس میں ڈفرینسز ہیں وہ ایک ریلیجن کے چیز پر بھی ہمارے ڈفرینسز ہیں. اور کمیونٹی کو ایز کمیونٹی چاہیے کہ ان مسائل کو حل کریں. اور ریلیجن ایسی چیز ہے جس پہ ہم سب مل کے کیونکہ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے تو ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں ایمبیسی کا یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ پہلی تو بات ہے یہ کمیونٹی کا معاملہ ہے. آپ لوگوں کو حل خود آپ ہی میں سے نہیں کرنا. لیکن کئی دفعہ آپ کو ایک باہر کے ایک ٹریگر چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو تھوڑا سا دونوں سائڈس کو ایک ٹیبل پر لا سکیں. جس طریقے سے ہم نے آپ دونوں کو لانے کے لیے کوشش کی اور عادل خان صاحب نے ایک اچھا رول ادا کیا. اسی طرح میں عادل صاحب کو اس سلسلے میں یہ ذمہ داری دیتی ہوں کہ وہ ساری پارٹیز کے ساتھ مل کر اس چیز کا حل نکالنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں پھر یہی ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا پہلا ریئیکشن اس طرح کے کاموں پہ جب یہ میرے پاس لاتے ہیں تو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کمیونٹی کے جھگڑوں میں ہم نے نہیں پڑنا. کیونکہ جھگڑا جب دو بندوں کا ہوتا ہے اس میں آپ جا کے صرف ہمیں دل آزاری ہوتی. تو میرا پہلا ریئیکشن اس طرح کے معاملات پہ یہی ہے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کے اندر انٹرویو نہ کریں. لیکن ہم صرف یہ کریں گے کہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم دیں گے. پھر آپ لوگ مل جل کر اس کا حل نکالیں اور جو اس کمیونٹی کے جو سربراہان ہیں وہ تھوڑا سا اپنا رول ادا کریں اور مل جل کر اس کا کوئی حل نکالیں. اور مجھے یقین ہے اس کا کوئی حل نکالا ٹھیک ہے میڈم انشاءاللہ. تو اس میں عادل صاحب آپ کو صرف ہیلپ کریں گے لیکن ہم نہ کوئی ثالثی کا رول ادا کریں گے نہ کوئی فیصلہ کریں گے. یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا کیونکہ ایمبیسی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کیونکہ سب کی ایمبیسی ہے. ہم کسی ایک پارٹی کا نظر بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم کسی کی سائڈ ہیں. تو وہ اس لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اس سلسلے میں اور مسجد کا مسئلہ حل کیا جائے. مجھے معلوم ہے ایک اور مسجد کا بھی مسئلہ ہے جو تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے. اس پہ بھی ہم کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ شاید زیادہ سیریس معاملہ ہے. اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ بھی ہم پہلے حکام کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو اس مسجد کے سلسلے میں جو مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے خاص طور پہ جو رول ادا کیا ہے اس کو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گی. آپ لوگوں نے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. بہت ہی آپ کے اوپر ناجائز اٹیکس ہوئے, آپ کے بارے میں غلط باتیں کی گئیں اور بالکل آپ حق پہ ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ تھوڑی سی جو کچھ لوگوں نے غلط باتیں بھی کی. لیکن جس طریقے سے آپ نے خندہ پیشانی سے اس چیز کو برداشت کیا, میں اس کی آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی عزت اور قدر میں اضافہ ہوا ہے. آپ شاید نہ جانتے ہوں لیکن سول میں بیٹھے ہوئے جو وہاں کے جنہیں اکابرین سے جن سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنے اچھے طریقے سے پاکستانیز نے اور مسلمانوں نے اس چیز کو خندہ پیشانی سے اس چیز کا سامنا کیا. تو اس پہ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ دلوں کو بڑا رکھیں اور جذبات میں نہ آئیں اور کوشش کریں کہ اس کا اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ اپنے بیہیویئر سے اپنے برتاؤ سے ایک اچھا امیج پیدا کر رہے ہیں کوریا میں پاکستان کا اور مسلمانوں کا, اس کو جاری رکھیں. تو اسی لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ جو آپ لوگوں نے کمیونٹی اب ایک پلیٹ فارم پر آ رہی ہے اس کا امپریشن اوور آل کوریا میں بہترین ہوگا اور اس سے ہمارا ملک کی عزت میں اضافہ ہوگا. ورنہ یہ ایک تاثر ہونا کہ یہ کمیونٹی آپس میں لڑتی رہتی ہے وہ ظاہر ہو جائے گا.
تو اس لیے میرے خیال میں یہی سوالات تھے آپ کے جن کا میں نے جواب دیا. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور میرے خیال میں اب کھانے کا وقت ہے.